ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ 28 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। केवल तो आज पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं करोड़ों किसानों का नुकसान करके। एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं और 4-5 पूंजीपतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर करोड़ों किसानों का फायदा हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है देश। एक ये आरोप लगा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे। मैंने किसान जत्थेबंदियों के जितने नेता हैं मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं। इतने शानदार तरीके से आपको संविधान समझा देते हैं। इनको सारा संविधान पता है, इनको सारा कानून पता है। मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता है उतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता होगा। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए। पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूं इस पवित्र स्थान से कि केंद्र सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए। 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अब इनकी आर पार की लड़ाई है। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, उसके लिए कानून लेके आए और अब किसानों का संघर्ष खत्म करवाए। उधर खेती कानूनों के उत्ते देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले ने। राजनाथ सिंह का कहना है कि कोई भी किसानों तो उन्होंने जमीन नहीं लै सकता। होर की कुछ कहना राजनाथ सिंह का पूरा बयान सुनते हैं जिस बयान के विच राजनाथ सिंह ने खास करके किसानों को संबोधन करदे कहा है कि कोई भी तुहाडी जमीन नहीं लै सकता। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। साथियों, किसान अपनी फसल को जहां चाहे जैसे चाहे और जिसको भी चाहे बेचने के लिए आजाद है। यदि किसान द्वारा बेची फसल पर कारोबारी को अधिक लाभ होता है तो उसे उस लाभ के अनुपात में किसानों को बोनस भी देना होगा।
इससे बड़ी और दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਾਜਬ ਹੈ? नहीं जी बात नहीं, बहुत थले ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? बहुत थले खर्चे तो बहुत थले है। ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। हाँ जी ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ C2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ C2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ। ਆਪਾਂ ਲਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ। ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 50%। ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जमीन पर गिनना ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ठेका ਤੁਸੀਂ गिनना है सारी। ਹਾਂ ਨਾ ਠੇਕਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਭਰ ਸਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਟੱਲ ਟੱਬ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤ ਦਾ ਟਾਵਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਾਸ ਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। हाँ जी ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਲਾਸ ਹੈ। ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਾਸਟ ਲਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਟੇਜ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। समाधान का रास्ता सरकार बतावेगी। किसान के पास तो रास्ता है नहीं। 29 तारीख में भी हम बातचीत करने जाएंगे, समाधान निकालने ही जाएंगे। हमने अपना एजेंडा भी बता दिया। बिल वापसी, एमएसपी का कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, जो बिजली का जो बिल है, बिल अमेंडमेंट, उसमें ये सारे सवाल है हमारे, जिसमें हम बात करेंगे। संशोधन पे कोई बात होगी या केवल बिल वापसी की बात होगी? नहीं, शुरुआती बिल वापसी से होगी। ना जहाँ पे मास्टर जी छोड़ कर गए 8 तारीख में, चैप्टर वहां से शुरू होगा। एक भी पर्चा नहीं छोड़ने के, हम वहीं से शुरू करें। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों की इनकी बैटरी वो हो रही, इन्हें चार्ज भी तो करना बैटरी को। हाँ, और घूम भी लेंगे, दिल्ली भी देख लेंगे ना। विपक्ष में राहुल गांधी भी आपके समर्थन में आए तो है नहीं वे, आ तो रहे नहीं कहीं। वैसे ही पता चल रहा आपके उससे। ना ना किसी ने कोई नहीं फोन पान पर कर रहा, बात नहीं कोई भी कर रहा, ना आ रहा कोई, निभा नहीं रहा, लाठी नहीं खा रहा, जेल नहीं जा रहा, हंगामा नहीं काट रहा। विपक्ष का तो काम है ना हंगामा काटना, लाठी खाना, तो कर नहीं रहा कुछ, रोड़ा रुका कर। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭ ਲਵੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੋਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 14 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੇਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢਤੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੇਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 75% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੋਟਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ। ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ 101% ਝੂਠ ਆ। 13 ਦੇ 13 ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਡਾਟੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਟਰੂਡੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾ ਬੈਠੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਹ ਧੁੰਨੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ, ਸੈਲਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟ ਗਈ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾ, 800 ਨੂੰ 900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾਈਆਂ। ਔਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ MP ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਛੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾਇਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੀਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਅੱਜ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੀ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 6.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ 11 ਵਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। जो मोदी ने ऐलान किया है 11 तो 11:20 तक मन की बात सुनाने का, उसकी वजह से हम उसको अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं जी। थालियां ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਕਰੋਨਾ ਭਗਾਓ। ਹਮ ਬੋਲਤੇ हैं ਥਾਲੀ ਖੜਕਾਓ ਔਰ ਮੋਦੀ ਭਗਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਣ ਡਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਸਾਡੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਨੇ।
ਉਧਰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ है। दुष्यंत गौतम जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इशारा किया तो किसानों ने हमारे टेंट उखाड़ दिए। लोगों को 1 महीने से आंदोलन करने पे किसने मजबूर किया हुआ है? और दुष्यंत गौतम जी बात करने से पहले अपने आका नरेंद्र मोदी को जाकर अकल दो। हमें समझाने की जरूरत नहीं। पूरा देश आपके टेंट उखाड़ना चाहता है, तंबू उखाड़ना चाहता है। आपके तंबू कांग्रेस ही नहीं पूरा देश उखाड़ रहा है। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ। लोकसभा अमेठी में जनता जनार्दन ने मिलकर ग्राम सभा हाजीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन राष्ट्र के प्रति सुना। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से साल 2020 में देश के नागरिक कैसे एकजुट होकर संकल्पित भाव से वैश्विक महामारी कोरोना की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ समन्वय में दृढ़ संकल्प के साथ जैसे उन्होंने ये वर्ष बिताया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों का देश के अभिनंदन किया। साथ ही नव वर्ष में नए संकल्प हम ले पर्यावरण के संरक्षण का, वोकल फॉर लोकल को और आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब संकल्पित हों, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपने मन की बात के उद्बोधन में हम सब नागरिकों से आह्वान किया। आज डीह ब्लॉक की जनता, जिला रायबरेली की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को नव वर्ष में और भी ऊर्जा के साथ राष्ट्र के उत्थान में समर्पित भाव से जो वो काम कर रहे हैं, उनको नव कीर्ति की प्राप्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं हम सब प्रेषित। पंजाब इस वेले दे विच फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।